कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्यति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्णकलो समर्पयितुम् उन्नतो जनरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरडसुन्दराद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वाशचीनन्दन राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानो अपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 97 മുതലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 97ാമത്തെ ശ്ലോകം. സൂര്യചന്ദ്ര ബാഹിരേര തമസേ വിനാശേ ബഹിർവസ്തു ഘടപട ആദിസേ പ്രകാശേ. ചൊല്ലാമോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. 97. വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യചന്ദ്ര ബഹിരേര തമസേ വിനാശേ ബഹിർവസ്തു ഘടപട ആദിസേ പ്രകാശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യചന്ദ്ര ബാഹിരേരേ തമസേ
विनाशे बहिर्वस्तु खड खड आदि से प्रकाशे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णजी। हरे कृष्णा सूर्य चंद्र बागिरेरा तमसे विनाशे बहिर्वस्तु कड़ा बड़ा आदि से प्रकाशे। कृष्णजी। हरे कृष्ण माताजी हरे प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे सूर्य कृष्ण चंद्र बहिरेर तमसे विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण हरे सूर्यचंद्र कृष्ण तमस विनाश विसर्वस्तु खड बड़ आदि से प्रकाश। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्ण भगवते वासुदेवाय। सूर्यचंद्र बहिरेरातमसे विनाशे बहिर्वस्तु खड़ा पड़ा आदि से प्रकाशे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ബാഹ്യമായി ഇരുട്ടകറ്റുകയും അപ്രകാരം കുടങ്ങൾ തളികകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീല പ്രഭാതി ജയ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ദൃശ്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണാൻ സാധിക്കും. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലോ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആ നിലാവിന്റെ പ്രകാശത്തില് നമുക്ക് രാത്രിയില് വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാന് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദ്വീഭൈ ഹൃദയേരാചാരി അന്ധകാര ദ്വീ ഭഗവത സംഘേ കരണ സാക്ഷാത്കാര. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാഗവത സമീകരണ സശകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുയീപായി ഹൃദയരശലി അന്ധകാര തുയി ഭാഗവത സംഗേ കാരണ സശക. कृष्ण माता जी। ഹരേ द्वैपायि हृदये रशाल अंधकार द्वै भगवद संघे करेण साक्षात्कार। हरे ഹരേ तुई बाई हृदयेर शाली अंधगाण कृष्ण। കരണ സാക്ഷാത്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉദിച്ച് ഉയർന്നതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അവരെന്താ ചെയ്തത്? ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിലെ ഇരുട്ടകറ്റുകയും അപ്രകാരം ഒരുവനെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഭാഗവതങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെയോ സന്ധിക്കുവാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഇരുട്ട്, അതായത് അജ്ഞതയാകുന്ന അന്ധതയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മളെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഭാഗവതങ്ങൾ, അതായത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ബുക്ക് ഭാഗവത്, അതായത് ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതവും ഭക്ത ഭാഗവതവും. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനോട് അടുത്തത് ആര് കാരണമാണ്? ഗൗർനെത്തായി കാരണമാണ് ഭാഗവതം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം തുടങ്ങി വെച്ചത്, ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയതും ഗൗർനെറ്റായിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൗർനെറ്റായിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞതയാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തില് മുന്നോട്ട് പോകാന് ഭക്തരുടെ അസോസിയേഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏക ഭാഗവത ബഡ ഭാഗവത ശാസ്ത്ര ആര ഭാഗവത ഭക്ത ഭക്തിരസ പാത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത ബഡ ഭഗവത ശാസ്ത്ര ആര ഭഗവത ഭക്ത ഭക്തി രസപാത്ര. കൃഷ്ണജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ
ഒരു ഭാഗവതം എന്താണ്? ഗ്രന്ഥം. ഗ്രന്ഥഭാഗവതം. മറ്റേത് ഭാഗവതം ആസ്വദിക്കുന്ന, അതായത് ഭക്തഭാഗവതം. ഭാഗവതം അവര് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭക്തര്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദ്വീ ഭാഗവത ദ്വാരാദിയ ഭക്തിരസ താൻഹാര ഹൃദയ തന്ദ്ര പ്രേമേ ഹയവശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വീ ഭഗവത ദ്വാരാദിയേ ഭക്തിരസ താൻഹാര ഹൃദയേ താൻര പ്രേമിഹായ വശ. ഹരേ കൃഷ്ണജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വൈപാകവദ ദ്വാരാദിയ ഭക്തരസ താൻഹാര ഹൃദയ താന്തര താൻര പ്രമേഹയ വശ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുയി ഭാഗവത ദ്വര ദിയ ഭക്തിരസ തൻഹര ഹൃദയേ തൻര പ്രേമേ ഹയവസ. ഹരി ഓം തസ്സ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ രണ്ട് ഭാഗവതന്മാരിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിഭരിത സേവനം സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭക്തഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ പ്രേമത്തിന് വശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഭാഗവതന്മാരുണ്ട്. ഭക്തഭാഗവതവും ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും. ഇത് രണ്ടിലൂടെയും ഭഗവാന് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള താല്പര്യം ഭക്തരിലെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് വളരെയധികം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? അപ്പം ആ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഭഗവാനെ എന്ന് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എന്താണ്? അതില് ധാരാളം ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഇല്ലേ? എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു? അവരുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട്. നമുക്കറിയാം, യശോദാമ്മ, രാധാറാണി, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി പരിശീലിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും നമ്മള് സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സ്നേഹം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അതിന്റെ 10 മടങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പൊ ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരാണ്? ഭാഗവതം ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് അത് ശ്രവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ആ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും, അതായത് ഭാഗവതത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതരായിക്കൊണ്ട് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് തന്നെയുമല്ല, അവര് മറ്റു ഭക്തരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ആ ഭാഗവത കഥ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഭാഗവതത്തെയും ഭക്തരെയും അവരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുക? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും ഭക്തരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി ആ അതീന്ദ്രിയ രസം ആസ്വദിക്കാന് ഭഗവാൻ അവരെ അനുവദിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം, ഇല്ലേ? മുന്നോട്ട് പോകാന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം? സേവനം ചെയ്തിട്ട്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപ നേടിയെടുക്കാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവിക്കുന്നവരല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെന്ന്. പിന്നെയോ ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നവരാണ്, അതായത് വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തർ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധ ഭക്തരെ നമ്മള് സമീപിക്കണം. സമീപിച്ചിട്ട് അവരെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാന് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 101.
ഏക അദ്ഭുത സമകാലേ ദോൻഹാര പ്രകാശ ആര അദ്ഭുത ചിത്ത ഗുഹാര തമഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ഹരേ 101. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം ഹരേ 101. ഏകാത്ഭുത സമകാലേ ദോൻഹാര പ്രകാശ ആരാത്ഭുത ചിത്ത ഗുഹാര തമകരേ നാശ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാത്ഭുത സമകാലേ ദോൻഹാര പ്രകാശ ആര അത്ഭുത ചിത്ത ഗുഹാര തമകരേ നാശ. കൃഷ്ണ ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏക അത്ഭുത സമാകാലേ ദ്വന്ദ്കാര പ്രകാശ ആര അത്ഭുത ചിത്ത ഗുഹാര തമാകാം കരേ നാശ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം, രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതകൾ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അത്ഭുതം. ഇവിടെ രണ്ട് അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് രണ്ട് അത്ഭുതം? ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അതായത് ബംഗാളിലെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ആ ചക്രവാളത്തില് ഒരേ സമയം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉദിച്ചുയർന്നു ഇല്ലേ? അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ആരാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ബംഗാളിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചക്രവാളത്തില്, അതായത് മായാപൂരില് ഒരേ സമയം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉദിച്ചുയർന്നു. അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഒരേ സമയം അവതരിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവര് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട്? അപ്പൊ അടുത്ത അത്ഭുതം എന്താണ്? ആര അത്ഭുത ചിത്ത ഗുഹാര തമകരേ നാശ. രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പതിതാത്മാക്കളുടെ പതിതാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി, അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിച്ചു. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരമാകുന്ന അജ്ഞതയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് ചെയ്തത്. അവര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഒരേ സമയം ബംഗാളിൽ വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി വെച്ചു ഇല്ലേ? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരത ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങള് ലോക ജനതയ്ക്കാകെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ലോക ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം, അജ്ഞതയാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന് ഈ ഗവർണറ്റായി നമ്മളെ സഹായിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 102. ഈ ചന്ദ്ര സൂര്യ ദ്വയി പരമ സദയ ജഗദേര ഭാഗ്യ ഗൗഢേ കരീല ഉദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യേ ചന്ദ്ര സൂര്യ ദ്വയ പരമ സദയ ജഗദേര ഭാഗ്യേ ഗൗഡേ കരില ഉദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏ ചന്ദ്ര സൂര്യദ്വയി പരമ സദായ ജഗദേര ഭാഗ്യോടെ കരിലയ ഉദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഈ ചന്ദ്ര സൂര്യ പരമ സദയ ജഗതേര ഭാഗ്യ ഗൗഡ കരില ഉദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ചന്ദ്ര സൂര്യ ദ്വയി പരമ സദയ ജഗതര ഭാഗ്യേ ഗൗഡേ കരിലയ ഉദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരീല ഉദയ. വിവർത്തനം. ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പരമദയാലുക്കളാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും സൗഭാഗ്യത്തിനായി അവർ ഗൗഡ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദയമായിരിക്കുന്നു. അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള കരുണ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അതായത് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ അജ്ഞതയെ അകറ്റുകയാണ് അവര് ചെയ്തത്. അവരെവിടെയാണ് അവതരിച്ചത്? ഗൗഡദേശം. അതായത് സേനാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഗൗഡദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പുരാതനവും പ്രശസ്തവുമായ തലസ്ഥാന നഗരം. അതിപ്പോൾ മൽദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. നവദ്വീപ് പിന്നെ അതിലാണ് മായാപൂര്. ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം പിന്നീട് നവദ്വീപിൽ മായാപൂരിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. മായാപൂരിന്റെ പഴയ പേരെന്താണ്? ഗൗഡപൂർ.
ഗൗഡപുരം എന്നാണ്. അതെ, പിന്നീട് 9ാമത്തെ ദ്വീപിലേക്ക് അഥവാ കേന്ദ്ര ദ്വീപിലേക്ക്, അതായത് നവദ്വീപിലേക്ക് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് മായാപൂരായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം, അവിടെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബീർഭൂം ജില്ലയിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തി മായാപൂരിലെത്തി മഹാപ്രഭുവിനോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ബംഗാളിലെ, അതായത് ഗൗഡ ചക്രവാളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷരായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് കിഴക്കുദിക്കുന്ന സൂര്യൻ ക്രമേണ പടിഞ്ഞാറേക്ക് വരുന്നത് പോലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ശ്രീല പ്രഭുപാദന് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ 5 വിധത്തിലുള്ള അജ്ഞതകൾ അകറ്റുന്നു. മഹാഭാരതം ഉദ്യോഗ പർവ്വത്തിലെ 43ാം അധ്യായത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ 5 അജ്ഞതകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് നമ്മളോടുള്ള അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കൃപ കൊണ്ടാണ് ഗവർണിട്ടായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്? സമർപ്പയതും ഉന്നതോജ്വല രസം സ്വഭക്തിശ്രീയം, അതായത് ആ ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള രസം നമുക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ബംഗാളിലെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തില് ഒരേ സമയം ഉദിച്ചത്. അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേവരെ നമുക്ക് ലോക ജനതയ്ക്ക് ആർക്കും തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതി മായയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിന് അക്കരെ കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തും നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഗവർണിട്ടായിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ 5 അജ്ഞതകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അജ്ഞതകളെയൊക്കെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കി. ഏതൊക്കെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ശരീരത്തെ ആത്മാവായിട്ട് കരുതുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ആത്മാവിനല്ല. ശരീരബോധമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മള് ദുഃഖിതരായിട്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളും വരും പോകും. ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്, സുഖം തരുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ മറികടക്കാന് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതോ, ലൗകിക ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയെ ഒരുവന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ആ പണം ചിലവഴിക്കുക, നമ്മളുടെ സമയം അതിനുവേണ്ടി പാഴാക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ആരാണ്? ഗവർണിട്ടായിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലേ? മനുഷ്യർ കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. മനുഷ്യര് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവനവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയാലും ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തു തോന്നും? ഇതല്ല ശരി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അന്വേഷിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വരുന്നത്.
അതിലും വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് വരാന് ശ്രമിക്കും. പിന്നീട് എന്താ? മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ശരീരവുമായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യം മൂലം ഉത്കണ്ഠാകുലനാകുന്നു. ഇല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭയം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഭയം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാളേക്കുള്ള ചിന്ത, അടുത്ത നിമിഷം, നാളെ എന്നല്ല അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത, അതാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്കാവാം, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ ഈ ഭയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. ആ ഉത്കണ്ഠ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇല്ലേ? നമ്മളില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ മക്കളെ ജീവിക്കും, ഇല്ലേ? നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് മരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ജീവിച്ചു, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ മക്കള് ജീവിക്കും, അവര് വളരും, ഇല്ലേ? എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെയും നമ്മളുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ചിന്ത, വിശ്വാസം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിലാപം കൊള്ളുന്നു. അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മള് ദുഃഖിക്കുന്നു, ഇല്ലേ? ഒരല്പം ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടും എനിക്കെന്തേ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത. പിന്നീട് പരമസത്യത്തിനുപരിയായി മറ്റെന്തോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മുകളിലായിട്ട് ആരോ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയും പരക്കം പായുകയാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് സത്യം, പരമസത്യം ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഭഗവത് പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭവസാഗരത്തിന് അക്കരെ കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കതാണ് വേണ്ടുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തി, കൃഷ്ണ പ്രേമം കിട്ടുക, അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ സുഖിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെയും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനു ദർശനം ഇതിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ്? ഗൗർമെന്റായാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അറിവുകളെല്ലാം തന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭഗവാന് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതരായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. ഈ ഭവസാഗരത്തിനപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളൊന്നും ആരുമല്ല, ഒന്നുമേ അല്ല. ഇത് ഒക്കെ നമ്മളുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതെല്ലാം ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉള്ളത് എന്തും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകം, ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞതകളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാന് നമുക്ക് സാധിക്കും. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഈ 5 വിധത്തിലുള്ള അജ്ഞതകളെയും അകറ്റുന്നു. ഒരുവൻ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവയെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണെന്ന് ഒരുവൻ അറിയണം. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇപ്പൊ സമുദ്രം കണ്ടാൽ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം, അപ്പം നമ്മൾ ആ സമുദ്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എത്ര ഗാംഭീര്യം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 103. ശ്രീ പ്രഭുര കരി ചരണ വന്ദന ഹൈ വിഘ്നനാശ അഭീഷ്ട പൂരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ദുയി പ്രഭുര കരി ചരണ വന്ദന
വ്യാൻഹൈദേ വിഘ്നനാശ അഭീഷ്ടപൂരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ മാതാജി. ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഭുകര ഹരിചരണ വന്ദന അഭീഷ്ടപൂരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ദുയി പ്രഭുര കരി ചരണ വന്ദന യാൻഗായി ദേവി ജ്ഞാനാശ അഭീഷ്ട പൂരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ ഹേ കൃഷ്ണ. തുയി പ്രഭുര കരിചരണ വന്ദന യാൻഹൈ തേ വിജ്ഞാനാശ അഭീഷ്ട പൂരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ ഈ രണ്ട് പ്രഭുക്കളുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളെ നമുക്ക് വന്ദിക്കാം. അപ്രകാരം ഒരുവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അകന്ന് അഭീഷ്ട സിദ്ധി നേടാനാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗൗർനിത്തായെ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭക്തിമാർഗത്തിലെ ആ പാത നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തുറന്നു കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി മുന്നോട്ട് പോകാന് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മള് എവിടെയായിരുന്നോട്ടെ സ്ഥാനീയ സ്ഥിതി, അതാണ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും, നമ്മൾ ആരായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് മുന്നോട്ട് പോകാന് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇനി 104. ഈ ദ്വി ശ്ലോകേ കൈല മംഗളവന്ദന തൃതീയ ശ്ലോകേര അർത്ഥാശുന സർവജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ ദുയി ശ്ലോകേ കൈല മംഗള വന്ദന തൃതീയ ശ്ലോകേര അർത്ഥശൂന സർവജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഈ ദ്വി ശ്ലോകേ കൈല മംഗള വന്ദന ത്രീശ്ലോകേരേ അർത്ഥാശൂന സർവജന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ തുയി ശ്ലോകേ കൈല മംഗള വന്ദന തൃതീയ ശ്ലോകേര അർത്ഥശൂന സർവജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അനുഗ്രഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിലെ 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി 3-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ശ്രവിച്ചാലും. അപ്പൊ നമ്മള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്, ആ ആദിലീലയിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി ഇവിടെ വിസ്തരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടി 1-2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു, ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ മനസ്സിലായി. ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഗുരു നീശ ഭക്തൻ, പിന്നീട് വന്ദേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദോ സഹോദരോ. ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കുന്നത്. വക്തവ്യ ബാഹുല്യ ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേ രടരേ വിസ്താരേണ വർണ്ണീസാര അർത്ഥകഹി അല്പാക്ഷരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര നമ്പർ മാതാജി? 105. ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേ വിസ്താരേണ വർണ്ണേ സാരാമഹി അല്പാക്ഷരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർത്തവ്യ ബാഹുല്യ ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേരടരേ വിസ്താരേന വർണ്ണി സാരാർത്ഥകഹി അല്പാക്ഷരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വക്തവ്യ ബാഹുല്യ ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേരടരേ വിസ്താരേണ വർണ്ണി സാരാർത്ഥഃ ഹി അല്പാക്ഷരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേ രാടരേ വിസ്താരേന വർണ്ണേ സാരാർത്ഥകി അല്പാക്ഷരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വക്തവ്യ ബാഹുല്യ ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേ വിസ്താരേന വർണ്ണേ സാരാർത്ഥ കഹി അല്പാക്ഷരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വക്തവ്യ ബാഹുല്യ ഗ്രന്ഥ വിസ്താരേര ഡരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥം, അതായത് കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ 9 വോളിയം ഉണ്ട്. 9 വോളിയം വിട്ട് കുറെ കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചുരുക്കിയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം മഹാപ്രഭുവിനെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ, അതായത് പഞ്ചതത്വത്തെ എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് മഹത്വമാണ് പഞ്ചതത്വയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥം വളരെ വലുതാകുന്നുള്ള ഭയത്താല് ഞാനത് വിപുലമായിട്ട് വിവരിക്കാതെ ചുരുക്കിയാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വലിച്ചു നീട്ടാതെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാരാർത്ഥം കഴിയുന്നത്ര സംക്ഷിപ്തമായി ഞാൻ വിവരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചുരുക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണം. ഇനി 106-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മിതം ച സാരം ച വചോ ഹി വാഗ്മിതി. സത്യത്തിന്റെ സാരത്തെ സംക്ഷിപ്തമായി പറയുന്നതാണ് ശരിയായ വാഗ്വിലാസം. അതായത് നമ്മളെ ഉള്ള സത്യം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ തുറന്നു പറയുക, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി എന്നാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി 107. സുനീലെ ഖണ്ഡി ബേച്ചിത്തേര അജ്ഞാനാദി ദോഷ കൃഷ്ണേ ഗാഠ പ്രേമ ഹബേ പായി ബേ സന്തോഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനീലെ ഖണ്ഡീബേ ചിത്തേര അജ്ഞാനാദി ദോഷ കൃഷ്ണേ ഗാഢ പ്രേമ ഹബേ പായി ബേ സന്തോഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനീലെ ഗണ്ഡീബേ ചിത്തേര ജ്ഞാനാദി ദോഷ കൃഷ്ണേ ഗാഠ പ്രേമ ഹബേ പായി ബേ സന്തോഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൂന്യയിലെ കണ്ട് ചിത്തേര അഞ്ജനാദി ദോഷ കൃഷ്ണേ ഗാഢ പ്രേമ ഹബേ പായി ബേ സന്തോഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനം വിധേയഭാവത്ത്. മാതാജി അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം കേട്ടോ. വിധേയഭാവത്തോടെ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഹൃദയം അജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാവുകയും അപ്രകാരം ഒരുവന് കൃഷ്ണനോട് ഗാഠപ്രേമം നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ശാന്തി മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രന്ഥഭാഗവതമായാലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അത് വായിക്കാനും ശ്രവിക്കാനും? വിധേയഭാവത്തോടെ, നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിന് സമർപ്പിതനായിക്കൊണ്ട് വിനയത്തോടെ വേണം നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കാനും വായിക്കാനും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അജ്ഞതകളെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടുമെന്നാണ്. എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ആ ഗാഠമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കൈവരിക്കാന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ശാന്തിയുടെ പാത എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതരായിക്കൊണ്ട് വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞതകളെല്ലാം പോയി ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ പൂർണ്ണമാക്കാന്, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് 108, 109. ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത മഹത്വ താണ്ഡ്ര ഭക്ത ഭക്തി നാമ പ്രേമ രസ തത്വ ഭിന്ന ഭിന്ന ലിഖിയ ഛീ കരിയ വിചാര സുനീലെ ജാനിബേ സദാ വസ്തു തത്വ സാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
സ്ക്രീൻ ഇച്ചിരി കൂടെ മാറ്റണം. 2 വരിയെ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇപ്പൊ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത മഹത്ത ദണ്ഡഭക്ത ഭക്തി നാമ പ്രേമ രസ തത്ത ഭിന്ന ഭിന്ന ലിഖിയ ശിഖരിയ വിചാര ശൂന്യലേ ജാതി ബേസഭ വസ്തു തത്വസാര. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈത മഹത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമ പ്രേമ സമർത്ഥ ദത്ത ഭിന്ന ഭിന്ന വിലിഖിയ ചേകരിയ വിചാര ശൂന്യലേ ജാനിബേൻ സഭ വസ്തു തത്വസാര. ഓ നമോ ഭഗവതേ ഹരേ വാസുദേവ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത മഹത്വ താരഭക്ത ഭക്തി നാമ പ്രേമ രസ തത്വ ഭിന്ന ഭിന്ന ലിഖിയ ചികരിയ വിചാര ശൂന്യലേ ജാനിബേ സഭ വസ്തു തത്വസാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത മഹത്വ താൻര ഭക്ത ഭക്തി നാമ പ്രേമ രസ തത്വ ഭിന്ന ഭിന്ന ലിഖിയ ചികരിയ വിചാര ശൂന്യലേ ജാനിബേ സഭ വസ്തു യുക്താര സാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയും അവരുടെ ഭക്തരുടെയും ഭക്തിപരമായ പ്രവൃത്തികളും നാമങ്ങളും യശസ്സും അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ വിനിമയങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ പരമസത്യത്തിന്റെ സാരം പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവയെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ യുക്തിപൂർവവും കാര്യാകാര്യ വിവേചനത്തോടെയും വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. വിലാസ വിസ്തരണങ്ങള്, ഇല്ലേ? അംശാവതാരങ്ങള്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. വൈഭവ പ്രകാശം, ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങള് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പരിഭാഷാ സൂത്രം, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പരിഭാഷാ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് 2ആണ്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ഏതേ ചംശകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാണി വ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഓരോ യുഗം തോറും തന്റെ ഭക്തരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാറുണ്ട്, ഇല്ലേ? പിന്നെ 2ാമതോ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അതായത് അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദത. അവര് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും, എന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് വരും. ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇത് 3നെയും വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളില് പരമസത്യമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കും. അവര് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അവരിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ 108 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ആ ധാരണ മാറ്റണം. എന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അത് നമ്മൾ മഹാപ്രഭുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മഹാപ്രഭുവാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സില് കൃഷ്ണനെ കളയാനല്ല, നമ്മളിപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മഹാപ്രഭുവും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ് മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പഞ്ചതത്വ, എല്ലാ ഭക്തരെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഇല്ലേ? അവരുടെ വികാരങ്ങള്, ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്.
ഇത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാന് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും, എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഇവരെയെല്ലാം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വർണ്ണിച്ചത് എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ യുക്തിപൂർവം എല്ലാത്തിനെയും വിവേചിച്ചറിയാന് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തത്. അവരുടെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, അവരുടെ നാമങ്ങള്, അവരുടെ കീർത്തി, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ലവിങ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് 110. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേയാര ആശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് ഈ 2 ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി ഓരോ അധ്യായവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ 2 വരിയോടെയാണ്. എന്തിനാണ്? തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതനായിക്കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിയെ ഇവിടെ അവരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ധങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരധ്യായമേ കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത അധ്യായം വർണ്ണിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കരുണ വേണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയിലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഇതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ശരീര തേജസ്സാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ ഭാഗിക പ്രാതിനിധ്യവുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തില് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും സംഭരണി മഹാവിഷ്ണുവാണ്. എന്നാൽ ആധികാരികമായ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് മായാവാദി ദാർശനികന്മാരാൽ പരമസത്യമായി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണമറ്റ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആത്യന്തിക സ്രോതസ്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അധികാരി വിഷ്ണുവാണ്, ഇല്ലേ? പരിപാലിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികാരി വിഷ്ണുവാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നാരായണൻ എന്നാണ് മായാവാദി തത്വചിന്തകന്മാരെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആ നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം, അതായത് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങള്, അംശാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ ആവേശാവതാരം, ശക്തി ആവേശാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്, സർവകാരണം ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രാഭാവങ്ങളും ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങളും വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തില്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പ്രാഭാവ വൈഭവ വിസ്തര അധ്യായത്തിലും ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യം, യൗവനം എന്നീ ദശകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ യൗവന ആരംഭത്തിലെ രൂപമാണ് അവിടുത്തെ നിത്യരൂപമെന്നും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ത്രിഭംഗ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദരൻ, 2 കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ച്
ആ മൂന്ന് വശത്ത് ഒടിവോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന കാലുകൾ പിഴച്ചു വെച്ച് നിൽക്കുന്ന രൂപം, അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസംഖ്യം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരവ്യോമം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ, നമുക്കറിയാം 3 ശക്തികളുണ്ട്: അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ഇല്ലേ? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് മായയുടെ വിസ്തരണമാണ്. അവിടുത്തെ തടസ്ഥ ശക്തിയാൽ ജീവസത്തകളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് നമ്മളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയിലാണ്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ പോയാല് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാം. ബഹിരംഗ ശക്തി മായയിലൂടെ പോയാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുപോയി ഇരിക്കാം. ഏതാണ് വേണ്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കരയിലും അല്ല വെള്ളത്തിലും അല്ല. വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടണോ അതോ കരയിലേക്ക് തന്നെ പോകണോ? വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ അപകടമാണ് മായ, ഇല്ലേ? കരയിലേക്ക് പോയാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഏതാ വേണ്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ലാത്തതിനാൽ അവിടുന്നാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. അവിടുന്ന് ഉപരിയായി ഒരു കാരണവുമില്ല. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കാരണം ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന പ്രാമാണിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് നിർബന്ധമായും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചും 3 മുഖ്യ ശക്തികളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും അവിടുന്നുമായി ജീവസത്തകൾക്കുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മഹാപ്രഭു ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ്, ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഈ വൈവിധ്യം വന്നു? ആധ്യാത്മിക ലോകം വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കുണ്ഠങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്, അതായത് ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ലോകങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലോ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ദുഃഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയാല് അടുത്ത നിമിഷം ആ സന്തോഷിച്ചതിനും കൂടി ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരിക. അപ്പം ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മായയുടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുക. നമ്മൾ മായയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക? നീ അവിടെ കിടന്നോളൂ, ജനിച്ചു മരിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളൂ, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു തരാം. അതല്ല എന്നിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലോ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. നമുക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ തന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വഴി വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുമെന്ന്. അപ്പം നമ്മളെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം? മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില്, 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് അടുത്ത ക്ലാസ്സില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതില്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭു, ഇല്ല. എല്ലാം നല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ. അപ്പോ മാതാജി മുടങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഈ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയാലേ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോയാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ അടുത്ത നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് സ്ലോ ആക്കിയാലേ കുറെ പിടിക്കും, കുറെ അതെ. സമയം എടുക്കും. നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, അടിപൊളി. എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുജി മാതാജിയും മാതാജിയുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നമ്മളെ മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി 2 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ